परम महाशांति, परम महाशांति है, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, वरदानी रूप धारण करने वाले, वरदानी रूप माना फरिश्ता रूप, वरदानी रूप धारण करने वाले पहले अपने अंदर शुद्ध संकल्प करने वाले। शुद्ध संकल्प कौन से हैं? परम महाशांति के संकल्प शक्तिशाली। पहले जो हमारे संकल्प है वो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? पहले जो संकल्प है उसको कंट्रोल करेंगे तभी तो संकल्प शक्तिशाली हो जाएंगे ना। कैसे बच्चे? विश्व सेवाधारी, एकांतवासी, ऐसी बेहद की आत्माओं को, सेवाधारी आत्माओं को सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और दादाजी से पावर लेके हम 5 बार अपने मन के अंदर 5 बार दादाजी से कनेक्शन जोड़ के 5 बार हम संकल्प डालेंगे। कौन सा संकल्प? बेहद की परम महाशांति है। ये अपने मन के अंदर 5 बार संकल्प करने हैं और दादाजी से कनेक्शन जोड़ के आत्म स्वरूप में बन के परमात्मा से कनेक्शन बापूजी से जोड़ के बेहद के सागर में, वहाँ से जो हम बेहद की परम महाशांति है ऐसा संकल्प करेंगे 5 बार। तो मेरे साथ मैं मन में करती हूँ, आप भी अपने मन के अंदर आंखें बंद करके दादाजी से कनेक्शन जोड़ के यह संकल्प 5 बार करिए। परम महाशांति। यह भी अनुभूति अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की जो सीन है, कौन सी अंतिम सीन जो है वो अभी पर्दे के अंदर है। यह भी अनुभूति होगी, इसलिए कहा कि सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। क्या अंडरग्राउंड का मतलब है? निसंकल्प अवस्था, एकाग्र अवस्था। अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है ना, तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा और आधा घंटा समय नहीं मिले तो यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी बात की और अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। तो सागर का तला मैंने कई बार बताया बच्चों को। सागर का तला कहाँ है? जहाँ बेहद के सागर, ज्ञान सागर, जहाँ हमारे बापूजी है उनका मूल स्थान है, तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का दूध जैसा महासागर है। उस सागर के अंदर चले जाओ। अगर 5 मिनट में मिले आपको दिन में तो उस महासागर के अंदर चले जाओ। अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। तो आने वाला भी समझेगा ये कहाँ और कौन से स्थान पर है। वो नहीं समझ पाएगा कि आप परम प्रकाश में चले गए हो, परम प्रकाश के सागर में। गुम अवस्था, इसको कहते हैं गुम अवस्था। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया से और देह के भान से परे हो गया है। इससे ही सब साक्षात्कार होंगे। जो भी सामने आएगा वह स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा।
जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज़ फैला था। चाहे जादू कहो अथवा कुछ भी समझते थे। कहते थे ना पहले, कुछ तो शक्ति ब्रह्मा कुमारी में भी है ना। शिव को तो मानते हैं ना, वो शिव को महाशिव को मानते हैं, तो जितनी शक्ति शिव महाशिव में होगी उतनी पावर उनको भी मिलती है। तो जादू समझते थे। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी, उसी से ये आवाज़ फैला। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो फैला हुआ था ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष कल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष कल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए वह अनुभव करके जाए। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर देंगे। ऐसी शक्ति होनी चाहिए बच्चों के पास कि जो सामने वाला भी आए वो भी निसंकल्प हो जाए, वो भी गुम हो जाए, गुम होने लगे और आत्म स्वरूप का आनंद कर उठाने लगे। उसको भी आनंद आएगा। जब उसके संकल्प रुक जाएंगे, संकल्प बंद हो जाएंगे, तो वो आत्मा सामने आने वाली आत्मा को भी महाशांति का अनुभव होगा। लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। यह जो स्टेज है समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो वह क्या कह देते हैं, हाँ ये तो सब कहते हैं, सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं, यही सुनने को मिलेगा। इसलिए क्या करना है, गुप्त प्रसार्थी यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी। तो अब क्या नया तरीका निकालो। अभी भाषण करने का तरीका नहीं है, अभी अनुभव का तरीका निकालो। तो नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट की कमी नहीं है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दी शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएगा। अगर एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दी ना शांति रूप की और शक्ति रूप की, तो वो चुप हो जाएगा। आपके सामने परम शांति जो उसको मिलेगी, तो वो आपके सामने गुम हो जाएगा और कुछ भी बात नहीं कर पाएगा। ऐसी अवस्था बेहद के बच्चों को अभी अपनी बनानी है। रोज आके प्रचार में आता है, समय अंत का भी अंत और अंत का भी अंत है। तो समय को नज़दीक लाने वाले कौन है, घर का गेट कौन खोलने वाले हैं? बेहद के बच्चे समय को समाप्त करने वाले हैं और घर का गेट खोलेंगे, समय समाप्त हो जाएगा। परम महाशांति में బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం మహానాత్మలకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, సంకల్పం యొక్క శక్తి ఎలా పెంచుకోవాలి, సంకల్పాలను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం గురించి, ఏకాంతవాసిగా ఉంటూ విశ్వసేవ ఎలా చేయాలి అని బేహద్ ఆత్మలకి ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక్, వరదాని రూపాన్ని ధారణ చేసే ఆత్మలకు, వరదాని అనగా ఫరిస్తా స్వరూపం, వరదాని రూపం ధారణ చేసేటువంటి ఆత్మలు ఫస్ట్ తమ యొక్క లోపల శుద్ధ సంకల్పాలను ధారణ చేయాలి. శుద్ధ సంకల్పంతో పరం మహాశాంతి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. శుద్ధ సంకల్పమే పరం మహాశాంతి. దీనితోటి సంకల్ప శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. మన సంకల్పం శక్తిశాలిగా ఎలా అవుతుందో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. సంకల్ప శక్తి అనగా సంకల్పాలను కంట్రోల్ చేసినప్పుడే జరుగుతూ ఉంటుంది. సంకల్పము పిల్లలు బేహద్ విశ్వ సేవ కోసమే చేయాలి. ఏకాంతవాసిగా ఉంటూ బేహద్ విశ్వ సేవ చేయండి. బేహద్ ఆత్మలకు ఇలా సేవ చేసే బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ సేవాదారి మా యొక్క ప్రీస్మృతులు మరియు నమస్తే. మనమంతా కూడా ఇక్కడ
బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని మనము సంకల్పం చేద్దాము. 5 సార్లు మీ మనసు లోపల బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్ పరం మహాశాంతి అనే సంకల్పాన్ని వదలండి. ఎలాంటి సంకల్పము? బేహద్కి పరం మహాశాంతి. తమ మనసు లోపల 5 సార్లు సంకల్పం చేయండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరమాత్మ కనెక్షన్ తోటి బాబూజీతోటి సంకల్పం జోడించండి. బేహద్ జ్ఞాన సాగరంలో మునగండి. అక్కడి నుండి బేహద్ పరం శాంతిని పొందండి. ఇలా సంకల్పం చేస్తే బాపుతో పాటు మీకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. నాతో పాటు బాపు ఉన్నారు, నా మనసులో బాపు ఉన్నారు. మీరు కూడా తమ మనసు లోపల కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి సంకల్పం చేయండి 5 సార్లు. పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి మహాశాంతి అని సంకల్పం చేస్తూ ఈ యొక్క అనుభూతిని మీరు సమయం అనుసారంగా పొందండి. పరదా లోపల మీరు ఉన్నారు. డ్రామా సీన్ అంతా లోపలే జరుగుతూ ఉంది. ఏంటా డ్రామా అంటే ఏదైతే అంతిమ సీను ఉందో అది పరదా లోపల ఉన్నది. ఇది కూడా ఇప్పుడు అనుభూతి పొందండి. దీన్నే అంటారు సేవ లోపల అలజడిని తీసుకురావటం. అనగా పరదా లోపల ఉంటే మరి బయట వాళ్ళకు ఏం తెలుస్తూ ఉంటుంది? ఏదన్నా సౌండ్ వచ్చినప్పుడే కదా వాళ్ళు తిరిగి చూసేది. అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నారు, పూర్తిగా గుప్తంగా ఉన్నారు. అనగా అండర్ గ్రౌండ్ అంటే నిస్సంకల్ప స్థితి, ఏకాగ్ర స్థితి, అండర్ గ్రౌండ్గా ఉండటం. ఇలాగ మీరు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వెన్షన్లు చేసేటప్పుడు, కొత్త పరిశోధనలు చేసేటప్పుడు మరి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడే శక్తిశాలి ఇన్వెన్షన్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటూ ఏకాంత వాసిగా మీరు ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి. ఏదైతే ఇప్పుడు సమయం లభించిందో కలిసి 1 గంట కానీ అర్ధ గంట కానీ సమయం లభించకపోతే కనీసం 10 నిమిషాలైనా ఈ అభ్యాసం చేయండి. ఇప్పుడే 5 నిమిషాలైనా సరే ఆ సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. సముద్రం లోపలికి వెళ్ళటంతో పిల్లలకి మరి పూర్తిగా బేహద్ పరం మహాశాంతి లభిస్తుంది. ఎక్కడైతే బేహద్కే బేహద్ సముద్రం ఉందో, జ్ఞాన సాగరం ఉందో అది బాపూజీ యొక్క స్థానము, మూల స్థానము. ఆ మూల స్థానము అనగా తెల్లని రంగు పాల సముద్రంలాగా మహాసాగరంగా ఉంది. ఈ సాగరం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. 5 నిమిషాలు మీకు లభించాలి. మీరు మహాసముద్రం లోపలికి వెళుతూ 5 నిమిషాలు మీరు ఈ విధంగా ఉండండి. సముద్రం యొక్క ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోండి. ఈ రావటంతో మీరు ఎలాంటి స్థానంలో ఉన్నారు, ఎక్కడి నుంచి ఈ యొక్క పవర్ని తీసుకుంటున్నారు అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు. అంటే పరం ప్రకాశంలోకి మీరందరూ వెళ్ళిపోతారు. పరం ప్రకాశం యొక్క సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క స్టేజిలో మీరు వింటూ డైరెక్షన్ అనేది ఇవ్వండి అందరికీ. అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఈ యొక్క అభ్యాసం యొక్క లహరు వ్యాపింపచేయండి. నడుస్తూ ఏ విధంగా మాయం అయిపోతూ ఉంటారు ఫరిస్తాలాగా. ఫరిస్తా యొక్క దేహము తోటి ఈ యొక్క దేహ భ్రాంతికి అతీతంగా కండి. సాక్షాత్కారం దీంతోటే జరిపించండి. ఏదైనా సరే మీ ఎదురుగా రావటము అంటే ఈ స్టేజిలో సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభవం కలిగించండి. ఏ విధంగా ఫస్ట్లో మరి సాక్షాత్కారాల యొక్క లహరు యజ్ఞం స్థాపన జరిగినప్పుడు జరిగిందో అలాంటి జాదు గారడి మహత్యం ఇప్పుడు కూడా జరగాలి. ఆదిసో
అంత్ అంటూ ఉంటారు. ఎవరైనా సరే బ్రహ్మ కుమారిస్లో ఫస్ట్ యజ్ఞం యొక్క హిస్టరీలో చూస్తే వాళ్ళు సాక్షాత్కారాల యొక్క ఎలా జరిగినాయో అర్థమవుతుంది. వాళ్ళంతా శివుణ్ణి ఒప్పుకునేవాళ్ళు. కానీ ప్రపంచంలో వాళ్ళు శివుణ్ణి ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, మహాశివుణ్ణి ఒప్పుకున్నా, శివుణ్ణి ఒప్పుకున్నా, శక్తిని ఒప్పుకున్నా, మహాశివుణ్ణి ఒప్పుకున్నా, మరి ఎంత పవరు వారికి లభించాలో అంతే లభిస్తుంది. అదే జాదు అవుతుంది. ఏ విధంగా సాక్షాత్కారాల యొక్క పాత్ర ఆదిలో జరిగిందో ఆది నుండే అంతిమంలో కూడా మరలా జరుగుతూ ఉంటుంది. జాదు గారడి అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ధ్వనిని వ్యాపింప చేయండి. ఈ స్టేజీ అనుసారంగా మీ ఇలాంటి స్టేజీ అనుసారంగా అనుభవం సాక్షాత్కారం మీరు చేయించగలుగుతూ ఉంటారు. అనుభవం అయితే సాక్షాత్కార సమానంగా అవుతూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్షం అవుతుంది. మీ పేరు పైకొస్తుంది. సాక్షాత్కారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ సీజన్లో ప్రత్యక్షం చేయండి. వరదాని రూపాన్ని ఇదే అంటూ ఉంటారు. ఏదైతే మీరు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారో అది చేస్తూ చేస్తూ స్వయం మీరు గుమ్మైపోండి. ఇతరులు కూడా గుమ్మైపోతూనే ఉంటూ ఉంటారు. అంటే అదృశ్యం అయిపోవటం. ఇలాంటి శక్తి మీకు కావాలి. పిల్లల దగ్గర ఈ యొక్క శక్తి అనేది రావాలి. నిస్సంకల్ప స్టేజ్లో ఉండాలి. అదంతా గుమ్మైపోవాలి. అంటే అకస్మాత్తుగా గాయబ్ అవటం. గాయబ్ అవ్వటము అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క ఆనందాన్ని పొందటం. ఇదే ఆనందాన్ని పొందటం అంటారు. సంకల్పం అనేది చేయటం. సంకల్పాలు బంద్ అయిపోవటం. ఆత్మను ఎదురుగా తెలుసుకోవటం. ఆత్మకు మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి అనుభవం అవటం. ఈ అనుభవం చేయించేటువంటి స్టేజి మీకు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో సమస్యలన్నిటికీ కూడా సమాధానం 1 సెకండ్లో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్టేజి కూడా 1 సెకండ్లో సమాప్తమవుతుంది. టైం తక్కువగా ఉంటుంది. సఫలత ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ఎలాంటి వాక్కు ద్వారా అయినా సరే 2 మాటలు చెప్తే చాలా మంచిగా ఉంది అంటారు. నాలెడ్జ్ఫుల్గా అయ్యి మీరు చెప్పండి. సెకండ్లో అంతా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏం చేయాలి? గుప్త పురుషార్థి ఆత్మలు ఇది కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అన్నీ కూడా మర్చిపోగలుగుతూ ఉంటారు. మీకు శిక్షణ లభిస్తూ ఉంటుంది. కొత్త పద్ధతిని తీయండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంభాషణ పద్ధతి కాదు, ఈ అనుభవం యొక్క పద్ధతిని తీయండి. కొత్త పద్ధతి రావాలి. అనుభూతి తక్కువేమీ కాదు, పాయింట్స్ తక్కువేమీ కాదు. సెకండ్లో ఎవరికైనా మీరు అనుభవం చేయించవచ్చు. శాంత స్వరూపాన్ని, శక్తి స్వరూపాన్ని అనుభవం చేయించండి. సైలెన్స్ శక్తితోటి పరం శాంతిని వాళ్లకు లభించే విధంగా చేయండి. మీ ఎదురుగా వాళ్ళు అశాంతిని మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఇంకేమీ మాట్లాడరు. ఇలాగా స్టేజి బేహద్దు పిల్లలు మీరు తయారు చేసుకోవాలి. రోజు కూడా ఆస్కా పురుషార్థంలో వస్తూ ఉంటుంది. సమయం అంతిమం నడుస్తూ ఉంది. సమయం చాలా సమీపంలోకి తీసుకొని రావాలి. ఎవరు తీసుకొని రావాలి? మరి గేట్లు, ఇంటి యొక్క గేట్లు, పరంధామం యొక్క గేటు ఎవరు ఓపెన్ చేయాలి అనేటువంటి పాయింట్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. బేహద్దు పిల్లలకి తెలుసు సమయం సమాప్తం అయిపోతూ ఉంది. ఇంటి యొక్క గేట్లు, పరంధామం యొక్క గేట్లు ఓపెన్ చేసేది బేహద్దు పిల్లలు అని. సమయం సమాప్తి అవుతుంది అంటూ ఉన్నారు. పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్దు పరం మహాశాంతి.